आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। 136 जबूर की पहली आयत लिखिया, यहोवा दा धन्नवाद करो क्यों जो भला आ ते ओदी दया, वो भला आ ते ओदी दया आ जिस बदौलत असी जिउंदे हाँ ते असी परमेश्वर की हजूरी दे विच हाँ। इसलिए प्रेमियों, परमेश्वर की कृपा नूं प्राप्त करने के लिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी हमेशा अपना ध्यान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वल लाइए। असी जिहो जे भी हाँ, असी उसे हालात दे विच असी अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन सुनने वाल लाइए, मनण वाल लाइए कि परमेश्वर का वचन की कहता है। अपने हालात अपनी स्थिति नूं ना वेखिए। जे असी अपनी स्थिति ते अपने हालातां नूं वेखांगे तो असी कदी उन्हां दे विचों निकल नहीं सकते, असी कदी उन्हां हालातां चों निकल नहीं सकते। बल्कि जदों असी परमेश्वर के वचन नूं वेखदे हां ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर सानूं उन्हां हालातां चों कढदा ही नहीं, बल्कि सानू दुनिया लिए बरकत का कारण बनाता है। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ अपनी स्थिति ते अपने हालातां नूं ना वेखिए, बल्कि असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नूं वेखिए। परमेश्वर के पवित्र वचन के उत्ते मन चित लाइए तो परमेश्वर अपनियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करूगा। सानू वो कमजोरां नूं वल देवेगा, निराशा च आयां नूं सानू वड्डी आशा देवेगा, अते गुनाह दे विच फसियां नूं वो सानू कढ़ के अपनी धार्मिकता दे नाल भरेगा। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी हमेशा खुदा दे वचन वेखिए कि परमेश्वर दा पवित्र वचन कहंदा की है। और जदों असी वचन ते चित लावांगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सानू इदां ही आशीष देवेगा और साडी जिंदगी च इदां ही चमत्कार करेगा जिस तरह उन्हें पतरस की जिंदगी च चमत्कार किया। ओनली पतरस ने यसू मसीह नूं वेख्या ते असी सारे जानते हाँ कि उही पतरस पानी के उत्ते चलना शुरू कर दिता। इदां परमेश्वर साडी जिंदगी च वो अचरज काम करेगा जिन्हां दे बारे असी कदी कल्पना या कदी विचार भी नहीं किया। पर साडे लिए जरूरी आ कि असी हमेशा खुदा दे पवित्र वचन नूं वेखिए कि परमेश्वर दा वचन साडे तो किहड़ी गल दी मंग करदा आ। और जदों असी इस गल नूं वेखांगे, असी परमेश्वर के वचन ते ध्यान करांगे तो खुदा अपनियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करूगा। जेकर असी अपनी स्थिति नूं वेखदे रहांगे तो तुसीं उन्हां हालातां दे विचों कदी उपर नहीं उठ सकदे। जे तुसीं अपनी प्रॉब्लम नूं वेखदे रहोगे तो फिर तुसीं कदी उस प्रॉब्लम दे विचों निकल नहीं सकदे। जे तुसीं अपनी कमजोरी वेखदे रहोगे फिर कदी भी तुसीं ताकतवर नहीं बन सकदे। पर जदों तुसीं ताकतवर अपने मसीहा अपने उद्धारकर्ता प्रभु यसू मसीह के वचन नूं वेखोगे तो खुदा तुहानूं दुनिया के लिए बरकत का कारण बनावेगा। इसलिए असीं चंद उन्हां प्रेमियां की जिंदगी के बारे विचार करने लई जा रहे हैं अज सब्बत के दिन के उत्ते, जिन्हां ने सिर्फ परमेश्वर के वचन नूं वेख्या, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ नूं सुनिया तो परमेश्वर ने उन्हां जिंदगियां दे विच अचरज काम कीते और उन्होंने परमेश्वर ने बरकत का कारण बनाया। वो अचरज काम किए जिन्हां दी उन्होंने जिंदगी दे विच कदी भी कल्पना नहीं की सी। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाउंदा आ कि साडा उद्धारकर्ता सानू बुलाउण वाला सानू सद्दण वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो साडे लई जरूरत है कि असी हर स्थिति दे विच उहनूं वेखीए। परमेश्वर के पाक कलाम नूं असी पढ़न दे लई जा रहे हैं। खुदा तुहानूं आशीष देवे, बरकत देवे। सिर्फ असी परमेश्वर की आवाज़ सुनीए, परमेश्वर के वचन के उत्ते चित लाइए। जिवें असी पिछले ऐतवार सुनिया सी कि सिर्फ असी परमेश्वर नूं प्रसन्न करन दा यतन करिए। असी परमेश्वर की इच्छा नूं जाणीए, असी परमेश्वर की इच्छा नूं जाणीए, परमेश्वर नूं प्रसन्न करन दा यतन करिए तो खुदा अपनियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करेगा। साडा इक्को ही टारगेट होना चाहिए कि असी अपनी जिंदगी के द्वारा खुदा नूं प्रसन्न करना है। हालेलुया। इस तरह जदों असी यही इच्छा रखांगे कि असी सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, उहदी आवाज़ सानू की कहती है, असी अपने हालात अपनी स्थिति नूं नहीं वेखना बल्कि असी परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनना आ। तो जदों असी परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनांगे, उहदे वचन नूं सुनांगे, उत्ते वचन ते मन चित लावांगे
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਐਤ। ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਅਥਵਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। 6 ਐਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤਕੜਾ ਹੋ। ਔਰ 7 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ 7 ਐਤ। ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਬਸ ਨਿਰਾ, ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ। ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਵੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਮਹਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆ ਕਿ ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਓਨਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 7 ਐਤ, ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਬਸ ਖਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ। ਖਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 6ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤਕੜਾ ਹੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ 5 ਐਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 5 ਐਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਐਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਆ। ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਲ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਅਗੂਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਵੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ
ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਤੀਕ ਜੋ ਫਰਾਤ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਹਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸੂਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਕੜੇਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਓਨਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ
कि खुदा अपनियां रहमतां दे नाल तुहानूं भरेगा, अपनी आशीष दे नाल भरेगा, क्योंकि जिन्हां ते वो सवली निगाह करदा आ उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी हमेशा, चाहे साडे पल्ले कुछ भी नहीं, साडा असली ध्यान हमेशा खुदा दी आवाज़ वल लगा रहना चाहिदा है। इक्को ही गल दी परमेश्वर अपने बलीवर तो, अपने उपासक तो ते आराधक तो मंग करदा आ कि ओदा आराधक, ओदा उपासक सिर्फ ओदी आवाज़ सुन के मनन करन वाला होवे, खड़ा होने वाला होवे। यही गल खुदा ने यहोशुआ नूं कही, निरा तकड़ा हो ते वड्डा हौसला। निरा मतलब खाली, भावें कुछ भी नहीं तेरे कोल, अज नहीं गा, एक दिन खुदा देवेगा। हालेलुया। जिस दिन खुदा ने यहोशुआ दे अगुए मूसा नूं बुलाया, मूसा ने भी समर्पण कर दिता खुदा दे अगे, अपने दिल दीयां गल्लां खोल के रख दित्तियां। खुदा साडे तो इसे गल दी मंग करदा कि असीं अपना दिल परमेश्वर दे अगे खोलीए, असीं मन तो सफाई दे नाल चलीए, क्योंकि कहावतां 12 दे 2 च लिखिया, भले मानस तो परमेश्वर प्रसन्न हुंदा आ। जिहड़ा भला आ, जिहदा मन सिद्धा आ, खुदा अपनियां रहमत उहदे ते बहाल करदा। जिस दिन खुदा ने मूसा नाल गल कीती, उन्हें अपने अंदरली गल खुदा दे अगे रख दित्ती। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए, कूच दी पुस्तक 4 अध्याय ओदी 10 ऐत। तद मूसा ने यहोवा नूं आख्या, हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा नूं आख्या, हाँ जी पढ़िए। हे प्रभु, मैं धड़ल्लेदार गल्लां करन वाला मनुख नहीं हाँ। हालेलुया। जदों सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा नूं बुलाया ते मूसा ने बदले दे विच जवाब दिता। 3 अध्याय च असीं पढ़दे हां, खुदा ने मूसा नूं दर्शन दिता, गलबात कीती, ते असीं 4 अध्याय च पढ़दे हां। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए 10 ऐत। हाँ जी। तद मूसा ने यहोवा नूं आख्या, तद फिर मूसा ने परमेश्वर नूं आख्या, हे प्रभु, मैं धड़ल्लेदार गल्लां करन वाला मनुख नहीं हाँ। हाँ, किदां दीयां गल्लां करन वाला नहीं? ये अंदरली गल है मूसा दी, बाहर कढ़ दित्ती है। खुदा कहंदा, मैं तेरे द्वारा इजरायली लोकां नूं छड़ावांगा। खुदा ने मूसा दे नाल गल कीती, दर्शन दिते। हुण मूसा ने अपनी कमजोरी, अपने आप नूं खुदा दे अगे रख दिता। कहंदा, परमेश्वर, मैं धड़ल्लेदार गल्लां करन वाला नहीं, मैनूं बोलना नहीं आउंदा। पूरी आयत पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। मैं धड़ल्लेदार, जबरदस्त ताकत शक्ति दे नाल वधिया गल्लां नहीं कर सकदा कि मैं फिरौन दे अगे पेश हो सकां। हाँ जी। ना अगे सां, ना पहला सी, ना जद तो तू अपने दास नाल बोलिया, ना जद तो तुसीं मेरे नाल गल कीती आ, क्यों जो मेरी बोली ढिली है। हाँ, मेरी बोली की है? ढिली है। हाँ, अते मेरी जीभ मोटी है। कि मेरी जीभ की है? ये मूसा ने अपनी कमजोरी, जो कुछ भी उसकी अंदरली हालत से खुदा दे अगे रखी। फिर परमेश्वर उन्होंने अगली आयत दे विच बयान करदा, कहंदा, मूसा, ये तो दस कि मनुख दे मूँह नूं बनाया कि नहीं आ। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए 11 ते 12। हाँ जी। तद यहोवा ने उसनूं आख्या, तद परमेश्वर ने उसनूं आख्या, आदमी दा मुंह किस बनाया? मूसा ये गल दस कि आदमी दा जिहड़ा मूँह आ वो बनाया कि नहीं आ। तुसीं ये गल दसो जिन्हें बैठे हो कि तुहानूं बनाया कि नहीं आ। बोलिए। तो जे परमेश्वर तुहानूं कहे मैं तुहातों काम लैणा, तुसीं कहो मैं नहीं कर सकदा। तुसीं नहीं कर सकदे, पर वो तुहाडे तो कराउण दी ताकत रखदा है। वो जे एक मिट्टी नूं चला सकदा आ, असीं सारे की आ, वो असीं सारे की आ। ते जे वो एक मिट्टी नूं चला सकदा, मिट्टी नूं बुला सकदा आ, तो फिर की वो अपने जलाल दे नाल सानूं नहीं भर सकदा?
पर असी अपनियां कमजोरियां ना वेखीए, असी अपनी स्थिति ना वेखीए, असी आला दुआला ना देखीए कि आले दुआले दे लोग ही कहते ने। असी सिर्फ अपने सिरजनहारे की आवाज़ सुनीए। जदों उसकी आवाज़ सुनांगे, ਉਹਦੇ वचन ते खड़े होवांगे ते परमेश्वर अपना जलाल साडे जीवन के उत्ते प्रगट करेगा। जो मिट्टी नूं चला सकता है तो वह कमजोरां ते नताणियां नूं भी अपनी ताकत दे नाल अपनी आशीषां नाल भर के संसार दे लई बरकत दा कारण बना सकता है। पर अति ज़्यादा जरूरी है कि खुदा इत्थे साडे तो मंग करदा कि असीं अपने आप नूं उहदे हत्थ दे देईए। किसी भी स्थिति दे विच, किसी भी हालात दे विच। इत्थे मूसा भी यही गल कहंदा आ, कहंदा मैं धड़ल्लेदार गल्लां करन वाला नहीं गा, मेरी बोली की है, ढिली है। पढ़िए पूरी है 10 शायद पढ़िए, फिर 11 पढ़ांगे। हाँ जी। तद मूसा ने यहोवा नूं आख्या, हाँ हे प्रभु, मैं धड़ल्लेदार गल्लां करन वाला मनुख नहीं हाँ, हाँ अगे ना अगे सां, ना पहला सां, ना जातो तू अपने दास नाल बोलिया, जदों तो तुसी मेरे नाल गल कीती आ। क्यों जो मेरी बोली ढिली है मेरी बोली ढिली आ अते मेरी जीभ मोटी है। हाँ, ते मेरी जीव की आ। देखो बोली भी ढिली है कि मेरी गल करन च कोई करंट नहीं गा, मेरी गल कोई सुनने वाला ही नहीं गा। ते जीव की है? ये मूसा कह रहा, ਉਹੀ मूसा ਜਿਹਦੇ द्वारा खुदा ने 6 ਲੱਖ ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ खुदा ਉਸੇ मूसा ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ। मूसा ने भी यही गल कही, यहोशुआ भी इसी तरह अपने आप को कमजोर महसूस करता आ, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये गल क्लीयर है कि मनुख नहीं कर सकता, पर यह गल भी क्लीयर है कि खुदा मनुख तो अपने काम जरूर करा सकता है। परमेश्वर अपने जलाल दे नाल अपने लोगों को भर सकता है, अचरज काम कर सकता है। पर साडे लिए जरूरत है कि इस तरह के जिवें एक नव जन्मिया माँ के हाथ दे विच है बच्चा, तो माँ एक दिन उन्होंने अपने स्वरूप से बनाती है, उही बच्चा तुरन फिरन लग पैंदा, उही बच्चा काम धंधा करन लग पैंदा। जिन्ने असीं सारे बैठे हाँ, एक समय साडी सारियां दी स्टेज यही सी कि असीं माँ की कुख तो जन्म लिया, तो अज असीं तुरदे फिरदे हाँ, काम धंधा करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। माँ ने साडी परवरिश करके सानू इत्थे तक पहुँचा दिता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ करने की ताकत हालेलुया है। इसलिए जब मूसा ने यह गल खुदा दे अगे रखी तो परमेश्वर ने फिर मूसा नाल गल की, मूसा आदमी का मूँह मनुख का मुँह किसने बनाया है? पढ़िए ध्यान नाल सुनिए 11 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ परमेश्वर ने उसनू आख्या, आदमी का मुंह किस बनाया? हाँ मूसा ये गल मैनू दस, तू कहना मैं धड़ल्लेदार गल्लां नहीं कर सकता, मेरी बोली ढिली आ, मेरी जीभ मोटी है, पर यह गल मैनू दस कि मनुख का मुँह बनाया किसने आ? अगे ਅਤੇ ਕੌਣ ਗੁੰਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਸੁਜਾਖਾ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? हाँ अगे ਭਲਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? अगे ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ताली मारिए जोर देना। सो हुण तू जा ते मैं की होवांगा तेरे, ताली मारिए जोर देना, मुंह दे नाल होवांगा। धड़ल्लेदार गल्लां तू नहीं करेगा, मैं तेरे तो करावांगा। मैं तेरे तो करावांगा, मैं तेरे मुंह दे नाल होवांगा। असीं अपनी कमजोरी ना वेखीए, असीं ये वेखीए कि खुदा ने सानू सद्दिया ते बुलाया आ, ते वो जरूर अपने जलाल नूं साडे उत्ते प्रगट करेगा। पूरी आयत पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। जो तैं बोलना मैं तैनू, खुदा कहना मैं तैनू सिखावांगा। जबूरां दे विच भी खुदा अपने जन दाऊद दे द्वारा कहंदा कि मैं तैनू सिखावांगा, मैं तैनू अपना राह विखावांगा। दाऊद ने अपनी जिंदगी दे विच इस गल दा तजर्बा पाया। खुदा मूसा नूं कहंदा आ कि मैं तैनू सिखावांगा, पर तेरे लिए जरूरी है कि जो मैं तैनू कहना आ तू मेरे वचन नूं पूरियां कर।
इसलिए प्रेमियों, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ, ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 36 ਐਤ 35 ਤੇ 36 ਦੋਨੇ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਪਾਉਣਾ ਆ? ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਹਾਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਧੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਸੋਚ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਆ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ 36 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਆ ਹਾਲਤ ਹੈ।
डॉक्टर की कहते आ हालत है, खुदा दा कलाम कहता इन्हां गल्लां वल ध्यान ना दिओ, सिर्फ प्रभु यीशु दे वचन नूं देखो। प्रभु ने उस वेले समाज के सरदार नूं की किया, पढ़िए ध्यान नाल फिर सुनिए। हाँ जी, ना डर केवल निश्चय कर। हाँ, ना डर केवल की कर, निरा तकड़ा हो, केवल विश्वास कर, निरा विश्वास कर, बाकी गल्लां आले दुआले दा ध्यान छड्ड दे, योशुआ आले दुआले दा ध्यान छड्ड दे, मैं तैनूं कहना तकड़ा हो। इत्थे समाज के सरदार नूं प्रभु यीशु मसीह कह रहा, ना डर, केवल सिर्फ विश्वास कर, बाकी गल्लां वल ध्यान ना कर, केवल विश्वास करो। परमेश्वर के वचन नूं सुनो। परमेश्वर का वचन की कहता है, जदों असीं आले दुआले दीयां गल्लां वल ध्यान करांगे, असीं कदी उन्हां समस्या चों निकल नहीं सकते, साडे कदी हालात बदल नहीं सकते। पर जदों असीं प्रभु के वचन वल ध्यान करांगे तो वह मौत नूं जिंदगी च बदल देवेगा, मौत नूं जिंदगी दे विचों बदल देवेगा, वो स्थिति बदल देवेगा। जिहड़े चाहुंदे साडीआं स्थितियां बदलन, जिहड़े चाहुंदे साडे हालात बदलन, जिहड़े चाहुंदे कि परमेश्वर अपनी किरपा साडे ते बहाल करे, उन्हां लई जरूरी आ ओनली निश्चय करन, ओनली खुदा दे वचन नूं सुण, परमेश्वर दे वचन दे उत्ते मन चित लाउण। इहदियां लास्ट 3 आयतां पढ़िए इसे अध्याय दियां। और उसने उस कुड़ी दा हथ फड़ के ओनू कहा, हाँ, तलीथा कुमी, जेदा अर्थ ये है कि हे कन्या मैं तेनू आखदा हां उठ। वो कुड़ी झट उठ खड़ी हुई और तुन फैन लगी, क्यों जो वो 12 बरियां दी सी, अते उमें लोग बड़े अचंभे विच आन के हैरान हो गए। बस जदों प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की नूं जिउंदा कर दिता, मेरा ख्याल स्नेहा देण वाले भी उन्हां दे विच ही सी, जिहड़े स्नेहा देण वाले आ वो भी विच ही सी। गुरु नूं खेचड़, बोलिए गुरु नूं खेचड़, गुरु नूं खेचड़, ते ओही लोग अचंभे च पै गए। ताली मारिए जोर दी नाल। ओही लोग दंग रह गए, हैरान हो गए। खुदा तुहाडी जिंदगी दे द्वारा अपनी योजना नूं प्रगट करेगा, खुदा तुहाडी जिंदगी दे द्वारा अपना जलाल प्रगट करेगा, पर तुहाडे लिए जरूरी आ कि अपनी जिंदगी दे विच ओनली खुदा दे वचन नूं वेखो। कहण वाले भी ओही ते दंग रहण वाले भी। सड़क दे किनारे दे उत्ते जिहड़ा अन्ना बैठा भीख मंगदा सी, 18 अध्याय दे विच लास्ट घर जाके पढ़ियो लूका दी अंजील। अन्ना सी, वेख नहीं सकदा सी, आवाज सुन के कहा कौन लंघ रहा? प्रभु यीशु मसीह दे मगर वड्डी भीड़ सी। लंघण वाले ने कहा यीशु नासरी दाऊद दा पुत्र जा रहा। जदों ने उच्ची आवाज ना पुकारिया, लिखिया बहुत सारिया ने उन्होंने झिड़किया कि चुप रह, झिड़किया चुप कर जा। वो होर भी उच्ची आवाज ना बोलिया, आवाज प्रभु के कन्ना तक पहुंची। प्रभु यीशु मसीह रुके, प्रभु ने कहा इसनूं लैके आओ। उन्होंने कोल लैके आए। प्रभु ने कहा तू की चाहुंदा? कहंदा मैं सजाखा हो जावां। तो जदों सजाखा हो गया तो जिहड़े नाल तुरे जांदे सी वो सारे देख के दंग रह गए ते परमेश्वर की वडियाई करनी शुरू कर दी। उत्थे भी झड़कण वाले भी उही सी ते दंग रहण वाले भी। इत्थे भी मैसेज देण वाले, स्नेहा देण वाले भी यही सी, गुरु नूं खेचड़। ते जदों वो लड़की जींदी हो गई, मौत जिहड़ी जिंदगी दे विच बदल गई, हालात बदल गए ते सब लोग दंग रह गए। सो प्रेमियों, एक समा आऊगा जदों खुदा तुहाडे ते अपना जलाल प्रगट करेगा तो वह अपनी वड्डी किरपा बहाल करेगा ते संसार तुहाडे द्वारा खुदा दी आशीषां नूं पाएगा। पर अति ज़्यादा जरूरी है असी सिर्फ अपनी जिंदगी दे विच निश्चय रखिए, परमेश्वर के वचन के उत्ते मन चित लाइए। योशुआ नूं खुदा ने कहा निरा तकड़ा हो,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 39 ਤੇ 40 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਥਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਵੇਖੇਂਗੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਵੇਖੇਂਗੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਫਨ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਹਾਪਾਪੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ? ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਪਾਪੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਪਾਪੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਈਏ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁੱਧ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 60 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੈਂ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘਟੀਆ, ਬੁਰਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੈਂ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ, ਅਤ ਬੁਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਤਮ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਘਟਿਆ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੈਂ। ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਅਤ ਬੁਰਾ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਤਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਰਨੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਈਏ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਜੀਠ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੂੜੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਤੇ ਉੱਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਅਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸੈਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਤਮ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਉੱਤਮ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਉੱਤਮ? ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਤਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਤਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਇਕਲੀਸੀਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।